झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आज या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये आपण 9th स्टँडर्ड मधील पहिल्या युनिटमधील तिसरी पोयम होप इज द थिंग विथ फेदर्स ही कविता आपण पाहणार आहोत. सो दिस पोयम इज रिटन बाय एमिली डिकिन्सन. एमिली डिकिन्सन is an American poetess. She had written a number of the poems, about 1800 poems, but some of the few poems are there that has published in her life, but remaining poems are published by her sister. So the speciality of her poem is there is no title for a single poem. So while publishing the poems, the first line of each poem is used as the title for the poems. For example, as we are going to study this poem, Hope is the Thing with Feather, the first line of this poem and the title is the same. So this is the speciality or the characteristic feature of her poems. So let's start the poem. Hope is the thing with feathers. Hope म्हणजे आशा. Hope is the thing म्हणजे गोष्ट. with the feathers म्हणजे पंख. तर होप ही अशी गोष्ट आहे ज्याला पंख आहेत. So everyone, we have the hopes. With the help of the hopes only we can take a decision and we can be confident and we can achieve a success in our life. So let's start the poem, that is the hope is the thing with the feathers, which is written by Emily Dickinson. The first line of this poem is Hope is the thing with feathers. Hope, जसं मी सांगितलं, hope म्हणजे आशा, is the thing म्हणजे गोष्ट, with the feathers म्हणजे पंख. या ठिकाणी कवीनं आशा ही एक अशी गोष्ट आहे ज्याला पंख आहेत अशी कल्पना केलेली आहे. आणि तुम्हाला माहीतच आहे पंख कोणाला असतात? पंख हे पक्षाला असतात. सो हिअर द पोएट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट इज होप इज द बर्ड. या ठिकाणी पोएटच्या मते होप ही एक बर्ड आहे, पक्षी आहे, विच हेल्प अस ॲट द डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर लाईफ्स, दॅट पर्चेस इन द सोल, Purchase means the meaning is given a lights or the roots. So lights or the purchase means to take a rest or to sit. So according to the poet, the hope is there that sits and takes a rest in the soul म्हणजे आत्मा. या ठिकाणी पोएटच्या मते होप जी आहे, हा जो पक्षी आहे तो आपल्या आत्म्यामध्ये म्हणजे आपल्या आतमध्ये रेस्ट घेत असतो, विश्रांती घेत असतो. And the sign in the tune the tune without the words and never stops at all. And the sings, होप नावाचा जो पक्षी आहे तो सुंदर आवाजामध्ये गाणं म्हणतो, which is without a words. ते जे गाणं आहे त्या गाण्यामध्ये तो कोणतेही वर्ड्स वापरत नाही, फक्त तो सुमधुर असा एक आवाज त्या ठिकाणी आपल्या आतमध्ये काढत असतो, which help us to fight the difficult situation, to face the difficult situation, जो आपल्याला अतिशय अवघड परिस्थितीमध्ये देखील फेस करण्यासाठी मदत करतो. and never stops at all, जो कधीही थांबत नाही, कंटिन्युअसली तो आपल्या आतमध्ये गुणगुणत असतो, गाणं म्हणत असतो, which inspires to us to fight with a difficult situation or critical condition. Second stanza. And sweetest in the gale is a herd, and sour must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. So in this second stanza, the poet is describing that hope is singing a sweet song, which is the sweetest one at the time of the gale. Gale means a storm म्हणजे वादळ, the heavy winds which flowing with the rain, that is called as a gale or the storm. So the poet says that the hope is that the bird which sings continuously with a sweet sound at the time of a difficult situation or the condition in our lives, which is heard by the poet. And sour must be the storm. Sour means
the painful or the painful condition which causing a pain and sore must be the storm. Storm म्हणजे वादळ. या ठिकाणी पोएट अशी कल्पना करतो की जो आपल्या आतमध्ये असणारा जो होप नावाचा जो पक्षी आहे तो अशा वेळी शांत बसतो ज्यावेळी एखादं मोठं महाभयंकर वादळ येतं तेच त्याला फक्त शांत करू शकतं. दॅट कुड अबॅश द लिटल बर्ड. दॅट कुड अबॅश म्हणजे टू मेक अ क्वाइट म्हणजेच शांत करणे. तर पोएट जो आहे तो म्हणतो की आपल्या आतमध्ये असणारा होप नावाचा जो पक्षी आहे त्याला शांत करण्याचं काम फक्त एकच गोष्ट करू शकते. दॅट इज द बिग स्टॉर्म विच कम्स as like a difficult problem in our life which kept so many warm म्हणजेच जो आपल्याला उबदार असं प्रोटेक्शन देत असतो, आपल्याला उबदार अशी स्थिती निर्माण करून देत असतो. या पक्षाला फक्त एकच गोष्ट आहे जी त्या ठिकाणी शांत करू शकते. दॅट इज द स्टॉर्म और अ गेल. Third stanza of this poem is, I have heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. The poet, he says that I have heard the tune of that the bird in the chillest land. Chillest land, the meaning is there, it means the most difficult circumstances. म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये येणारी अवघड परिस्थिती, अवघड स्थिती जी आहे ती. तर पोएट म्हणतो की होप नावाचा जो पक्षी आहे त्या पक्षाला मी ऐकलं आहे. कुठे ऐकलेलं आहे तर अशा कठीण परिस्थितीमध्ये मी त्याला ऐकलेलं आहे जो सुंदर ट्यून मध्ये काय करत असतो, गाणं म्हणत असतो. गाणं म्हणतो म्हणजे तो आपल्याला इन्स्पिरेशन देत असतो, इन्स्पायर करत असतो, मोटिवेट करतो. अँड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, स्ट्रेंज म्हणजे अनोळखी ठिकाण, ज्या ठिकाणी आपलं कुणीही ओळखीचं नाहीये. इन आवर लाईफ मेनी थिंग्स कम्स, मेनी डिफिकल्ट सिच्युएशन कम्स विच आर अननोन टू अस. आपल्या लाईफमध्ये अशा भरपूर गोष्टी येत असतात ज्या आपल्यासाठी अनोळखी असतात. तर अशा परिस्थितीमध्ये कशा पद्धतीने आपण त्याला फेस केलं पाहिजे. दॅट द होप इज देअर विच इज इनसाइड इन अस दॅट टेल्स टू अस with a singing which is not having the words. At never in extremity. Extremity means the worst situation. वर्स्ट सिच्युएशन म्हणजे अत्यंत वाईट परिस्थिती किंवा बिकट परिस्थिती. तर हा जो बर्ड आहे तो आपल्याला अत्यंत बिकट परिस्थितीमध्ये देखील इन्स्पायर करण्याचं काम करतो. विदाउट आस्किंग अ क्रम्ब. क्रम्ब मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग म्हणजे या ठिकाणी कोणतीही आशा न करता, विदाउट डिमांडिंग अ सिंगल और अ स्मॉल पीस ऑफ इट फ्रॉम मी, इट हेल्प्स टू मी टू कम आउट फ्रॉम दॅट अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. मी आशा करतो की ही कविता तुम्हाला समजली असेल आणि या कवितेचा सारांश समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा आणि झोका सोबत शिकत राहा.